Dear children, I am going to give an instance. For example, you have four coins, or you have four coins. The first coin is of 2 rupees. The second coin it also values of 2 rupees. The third coin is also a 2 rupee coin, and the fourth coin is also a 2 rupee coin. Okay, we have four coins. The first coin is of 2 rupees. Second coin is also a 2 rupee coin. Third coin is also a 2 rupee coin. Fourth coin is also a 2 rupee coin. So you have how much total the what is the total amount you have? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡೆರಡು ರೂಪಾಯಿನ 4 ನಾಣ್ಯಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ಹಣ ಎಷ್ಟು? 8. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 8 rupees. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 8 rupees. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 8 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯು ಥಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 5 oranges. One of your friend also has 5 oranges. One more friend, he has also 5 oranges. He also have 5 oranges. How many oranges you have? All of 3. ನೀವು 3 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೊಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 15. Total how much oranges are there? 15. Yes, there are total 15 oranges are there. Yes, you are right. Okay. For example, one more example I am going to give. Okay. In your home, there are 2 bags of rice. There are 2 bags of rice. Okay. The first bag is of 25 kg. The first bag is of 25 kg. 25 kg. The second bag that also has a weight of 25 kg. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 2 ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲ 25 kg ತೂಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲ 25 kg ತೂಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ 2 ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್? ಆ 2 ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ 2 ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀಯ 2 ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳ ಒಟ್ಟು ತೂಕವನ್ನು? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ 2 examples? Goods. You are going to add. You had added these numbers and get this value. ಕೂಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂತಲ್ವಾ? So like that, you also add those 2 numbers. 5 plus 5? 10. 10 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು? 0. 0. 1 Carry. to the tens place. 2 plus 2? 2 plus 2? 4. 1 ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5. 5. So what is the total weight of those 2 rice bags? 50. 50 kg. Yes, okay, right. One more example is there. You have some notes. You have some notes. The first note is of 10 rupee note. The second note is also 10 rupee. The third note is also 10 rupee note. The fourth note is also 10 rupee. The fifth note is also 10 rupee. How many notes are there? How many notes are there? ಎಷ್ಟು ನೋಟ್ಗಳಿದಾವೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ? 5 ನೋಟ್ಗಳಿದಾವೆ. You have 5 notes. So what is the total amount you have? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಟ್ಟು ಹಣ ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ? 50. Yes, you have a total amount of 50 rupees. Yes, you are right. Yes, I have given 1, 2, 3, 4 examples. ನಾನು ನಿಮಗೆ 4 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. In the first example, you have 4 coins of 2 rupee each. So what is the total amount you have? 8 rupees. How can you find this value? ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ? Add. Yes, all of you added these numbers and get the value 8. ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡಿದ್ರೆ 8 ಬಂತು. Okay, so you have you and your 2 friends have some oranges. You have 5 oranges. One of your friend have 5 oranges. Another friend have 5 oranges. So what is the total? What is the total number of oranges you have? ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 5 10 ರೂಪಾಯಿ 5 ನೋಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್
5 notes of 10 rupee each. So what is the total amount you have? 50. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Add. Yes, you have added these numbers and you get this answer. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಉತ್ತರ ಬಂತು, ಹೌದಲ್ವಾ? Yes. So in all these examples we get the final answer by adding. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್? ನೋ. ಐ ಥಿಂಕ್ we can get this answer by doing other than addition. ಅಡಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟು, ಸಂಕಲನ ಬಿಟ್ಟು, ಕೂಡೋ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ? ಯಾವುದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? Tables. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್? X. X. That is not X. That should be pronounced as, how to pronounce this symbol? Into. It is pronounced as into. Okay. You have to multiply 2 rupees. From which number you multiply 2 to get 8? ಎಷ್ಟಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ? 2 ಇಂದ. 2 ಇಂದ ಎಷ್ಟಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈ 2 ಅನ್ನು? 5. 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 2s are 10. You can't get 8. You can't get rupees 8. ಇದನ್ನ ನೀವು 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 2. 2 2s are 4 ಆಗುತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪ. 8 ಬರಬೇಕು. 4. Yes. If you multiply this 2 by 4, then you get the answer 8 rupees. Okay? Yes, you are right. So, by adding these 3 numbers, you get 15. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ 15 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಬರುತ್ತಾ? ಬರುತ್ತೆ. Yes, we can get. How to ಹೇಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ 15? Multiply. ಯಾವುದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? Numbers. ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? 5. Yes, you have to tell the direct answer. We have to multiply 5. ಯಾವುದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಬರುತ್ತೆ? ಈ 5 ಅನ್ನು ಯಾವುದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? 3. Yes, if we multiply this 5 by this 3, we can get the value 15. Yes, you are right. So here 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, you get the value 50. ಇಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ಬರುತ್ತೆ. ಅಡಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? 10. ಎಸ್ 10 ರೂಪೀಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 10. 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 50. 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30. 10 4s are 40. 10 5s are 50. Yes, we are getting the answer 50. ಇದು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? 10. 10 ಇಂದನಾ? 5. 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಇದನ್ನ 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ 10 by 5. Okay, you are right now. So once again, all of you observe these 3 examples. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಯಾವ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡಿ? ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ನಂಬರಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರಾ? ಒಂದೇ ನಂಬರು. 2 plus 2 plus 2 plus 2. ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡಿಷನ್. 2ನ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಯ್ತಾ? 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿನಾ? 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಈಸಿನಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಅದೇ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು? ಹೌದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ? ಅಡಿಷನ್. ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡಿಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ 4 3 5 ಇದೆ. ಇವನ್ನ ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದಾ?
ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ ದೋಸ್ 3 numbers ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಂಕಲನ, ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆನ ಪದೇ 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 ಕೂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ what we know now, what we call this as multiplication. In Kannada, you know what is we call in Kannada? We call it as gunakara. In Kannada, we call it as ಗುಣಾಕಾರ, ಗುಣಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ಗುಣಾಕಾರ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆನ ಪದೇ ಪದೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದು ಈಸಿನ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡಿಷನ್. ದ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡಿಷನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ 2ನ 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? 4 times ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ನಂಬರ್ನ 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 ನ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 3 ಇಂದ 3 times ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 3 times ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 10 ನ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Yes, we have added this 10 5 times. 5 times ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಯಾವುದನ್ನ? 5 ನ 10 ನ ಎಷ್ಟರಿಂದ? ಯಾಕೆ 5 ಇಂದನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ we added the 10 how many times? 5 times ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 5 times ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಹೀಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಈಗಂತ ಈ ತರ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆಡ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದೇ ನಂಬರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್? ಒಂದೇ ನಂಬರ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಒಂದೇ ನಂಬರ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 6. ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 7 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? 7 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 7 7s ಇಟ್ ಇಸ್ 49. ಇಟ್ ಈಸ್ 49. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 7 ನ 7 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿನ, 7 ನ 7 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಈಸಿನ? ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆನ ಪದೇ ಪದೇ ಕೂಡುವುದರ ಸುಲಭ ರೂಪವೇ ಈ ಗುಣಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಗೆ ನೀವು ಕೆಲವು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಸೊ ಆಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಆಡ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಯಾಕೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮತ್ತೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? 2. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡಿಷನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಎಸ್, ಸೊ 2 2 2 2 ಪದೇ ಪದೇ 2 ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ 2 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಕಾಮನ್ ಕೌಂಟ್. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಕಮನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? 9 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 9 2s are 18. Yes, 9 2s are 18. You are right. Exactly. So ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್, ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಕೂಡುವುದರ ಸುಲಭ ರೂಪವೇ ಗುಣಾಕಾರ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೌ we can discuss about some important characteristics of multiplication. Okay, yes, right. Yes, for example, here if we multiply 2 by 4, what is the answer we get?
8. Okay, right. So, can you read this mathematical expression in words? In 2 4 2 8. 4s are 8. Yes, you are telling using these symbols. I am not asking about like that. I am asking to read this expression, equation in expression form, word form. ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 by 4. As we multiply 2 by 4, we get the answer 8. which is equal to 8 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? So which number we are going to multiply? We are going to multiply which number? 8. 8 multiply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 4. 4 multiply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 2 4s. Huh? 2 4s. We are multiplying 2. We are multiplying 2. From which number? We are multiplying 2. From which number we are multiplying 2? 4. Yes, from 4 we are multiplying 2. Okay. So what is the answer that we get? 8. 8. So the number which is going to be multiplied is known as, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ? It is known as multiplicand. It is known as multiplicand. From which number you are going to multiply? 4. 4. What do we call this 4 as? It is known as multiplier. It is known as multiplier. What is the answer that we get by doing multiplication? What is the answer that we get by doing multiplication? Look at the board. 8. Right. What do you call this answer as? It is called as product. It is called as product. Dear children, keep it in your mind. You have to remember these words. The number which is going to be multiplied is known as multiplicand. The number from which we are going to multiply is known as Multiplier. very good. It is not a multiplier. The answer that we get by multiplying the multiplicand from multiplier is known as Product. product. Once again, shall we repeat that one? Okay. Yes. The number which we are going to multiply is known as Multiplier. multiplicand. The number from which we are going to multiply is known as multiplier. And the answer that we get by multiplying these two numbers is known as Product. product. Yes. Okay. Is there any doubt, children? No. No doubts. Okay. So now we can discuss about a few more characteristics of multiplication. Okay. For example, 5 ones are 5. 5, 10 ones are 10. 10, 100 ones are. 100. Oh, you all of you know the tables of 100. 100 ಮುಗಿಲು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Super. 1000 ones are 1000. 1000. Ah, super. 1 into 8. 1 8s are 8. 8. 1 into 8 is 81s are 80. 80. Yeah. Oh. Wait. 1 8 is 80. 80. 1 800s are 800. 800. 1 into 5000s are 5000. 5000. Yes, you are right. Yes, dear children. Now I have written 8 examples on the board. Look at all those examples. Okay. 8 examples ನೋಡಿ. Can we take any decisions by observing these 8 examples? Can we take any decisions? ನಾವೇನಾದರೂ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬಹುದು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿ. 5 ones are 5. 10 ones are 10. 1000 ones are 1000. lakh ones are Lakh. crore ones are Crore. crore. ಅಂದ್ರೆ any number if you multiply by 1, any number multiplied by 1 or 1 is multiplied by any number, we get the same number or another number. The same. Same number. Any number multiplied by 1. 5 ones are 5.
1000 ones are 1000. Any number multiplied by 1, or if 1 is multiplied by any number, it may be 8, 80, 800, 5000. ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ multiply ಮಾಡಿ, the answer is same. Or we get another number. Same number. Yes, you are right. If you multiply any number by 1, or if 1 is multiplied by any number, we get the same number. Yes, you are right. Your answer is perfect. So this is another characteristic of multiplication. ಮಕ್ಕಳೇ ಚಂದ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆನ ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಬರೋ ಉತ್ತರ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, now let's discuss another characteristics of multiplication, another special feature of multiplication. For example, 2 into 0, 2 zeros are 0, 20 zeros are 0, 200 zeros are 0, 2000 zeros are 0. ಹೌದಾ? You know about the tables of 2000? You don't know? How this fast I have it. Very good. Okay. 0 ones are 0, 0 tens are 0, 0 hundreds are 0 thousands are 0. Yes. Now look at these 8 examples. Can we take any decisions by observing these examples? Can you take any decisions by observing all those examples? ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, look at these examples. Can we take any decisions? ಏನಾದ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೋದಾ? ನೋಡಿ, 2 is multiplied by 0, 0, 20 zeros are 0, 200 zeros are 0, 2000 zeros are 0. Any number multiplied by 0, if you multiply any number by 0, we get the answer. If 0 is multiplied by any number, then also we get the answer 0. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆನ 0 ಇಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ 0ನ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರು ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Yes, keep it in your mind. In future days, you have there are a lot of problems that you have to multiply the given number by 0. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದನ್ನ 0 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂತಹ ಗುಣಲಬ್ಧ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಎನಿ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 0, or if 0 is multiplied by any number, then we get the answer. How much answer we got? 0. ಓಕೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆನ 0 ಇಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ, 0ನ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಬರೋ ಉತ್ತರ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವು we can discuss another special feature of multiplication. Okay? For example, 2 3s are 6, 3 2s are 6, 5 4s are how much? 20. Very good. 5 4s are 20. 4 5s are 20. Yes, you are right. Next one. 8 1s are 8. 1 8s are 8. Yes, I have given 3 examples. 1 2 3. Okay. So, is there any specialty in the first example? ನೋಡಿ, ಏನಾದ್ರು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಿಯರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ? ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಇದಾವ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವ? ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಸೇಮ್ ಇದಾವಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಗುಣಕ ಆಗಿದೆ, ಗುಣಕ ಗುಣ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೆಮ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಾ? Same. ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂದೊಂದೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 4s are 20, 4 5s are 20. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ? Same. ಸೇಮ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ಸ್ Same. ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಗುಣ್ಯ ಗುಣಕ ಆಗಿದೆ, ಗುಣಕ ಗುಣ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಗುಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರೋ ಗುಣಲಬ್ಧ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್, ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೋಡಿ 8 1s are 1 8s are 8. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೆಂಡ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ 8 ಇರುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ? Same. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬಹುದು? If any two numbers are multiplied by interchanging, ಆಯ್ತಾ, interchanging, we can get another number as a product. ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? No. ಇಲ್ಲ, the product is always Same. ಸೇಮ್. ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಚಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, 3 9s ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಗ ನೀವು 3 1s 3 2s 3 3s ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಆಗ ನೀವು 3 9s ಹೇಳ್ಬೋದು, 9 3s ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್? ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. 3 9s is also 27, 9 3s are also 27. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು. ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಚಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಗುಣ್ಯನ ಗುಣಕ ಮಾಡಿ, ಗುಣಕನ ಗುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಗುಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರೋ ಗುಣಲಬ್ಧ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ by interchanging the given numbers, we get the same number as a product. Okay? Okay. ಗುಣ್ಯ ಗುಣಕ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬರೋ ಗುಣಲಬ್ಧ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ?